आज आपण अवशिष्ट जीवन विषय आसंता काली ओ परदिन विषय भविष्यतर योजना ईश्वर करिसेंती अस्थिर जीवन हवा परी उचित नुहे अटक गले भावुंट किंतु आपण को हुए तो निरुत्साहित से मुकाबिला करवा उचित जदि निश्चित नुहंती तेबे आपण ताहा स्पष्ट भाव जानीपारे आपण जानती ना परे कौन किंतु ईश्वर जानती से आपण को कालीर अपेक्षार अछंती तेणु से पाद दिंतु और ईश्वर को उपस्थिति और उद्देश्य को आविष्कार करंतु आज ठारू एई समय आग को बढ़िबार समय आसीछि आमे आमर परिस्थितिर ऊर्ध्व को उठिबा आमर भय को जय करिबा विश्वासर सहित भविष्य को सामना करिबा अतीत को परास्त करिबा महान विषय सबु हासिल करिबार आकांक्षा दाबी करिबा ईश्वर आम पई आहुरी अधिक किछि रखिचंती एहा अटकी जिबार समय नुहे एहा आगु को बढ़िबार समय। पेडिकेली संगीत परिवेश रे बढ़िले आयरलैंड रे रहुथिबा अमेरिका परिवार दशम संतान छोट समय तांको बड़ भाई संगीत दल केली परिवार रे जोग देले 15 वर्ष रे से गोटे गीत लिखिले जहाँ तांको तारकार पहुँचाइला तांको दल विश्व रे चांचल्य सृष्टि कला टंका सुख्याति महान सुजोग मध्य आसिला स्टाडियम रे 2,50,000 लोक गीत शुणिबार सुजोग पाइले समय रे सप्तदश शताब्दी दुर्ग को स्थानांतरित हेले से व्यक्तिगत विमान और हेलिकप्टर रे यात्रा कले तांको कार्यक्रम रे तांको परिवार संगरे रहुथिले से तांको प्रेम ठारू दूर रे नथिले अद्भुत विषय घटिला पैड़ी शून्य मन गले हजिगले बोली भाविले जेते ऊर्ध्व को उठिले सेते तलको भाविले प्रश्न तांको मन को आंदोलित कला जदि ए सबु आनंद देई पारु नाही तेबे जीवन रो अर्थ कौन काहींकि मु बंचिछि शेषरे से फ्रांस रे एक आश्रम रे पहुंचिले सेथिर उत्तर खोजी जोसेफ स्कूलिंग विश्वर श्रेष्ठ संतरणकारी तांको सुलभ चेहरा और खोला हस लोकप्रिय करिथिला विशेष करी सिंगापुर प्रथम ओलंपिक रे स्वर्ण पदक जीतिले 2016 मसीह रे सेई दल रे अंतर्भुक्त कम अम्लजान नौथिबा लोकंक मध्यरे श्रेष्ठ विश्वस्तर रे स्वर्ण विजेता भावे कौन अनुभव कले स्कूलिंग निजको शून्यता अनुभव करुथिले स्कूलिंग कहती जे सुख्याति चाप को किपरि प्रतिक्रिया देबे से कहती मु पुष्करणी अधिक दूर रे बिताइबा आवश्यक थिला मु अनुसरण करू नथिली किंतु मते अनुसरण करा जाउथिला मते खोजी बाहर करिबार थिला काहे की करूछि पेडिकली ओ जोसेफ को परि अयुत लोक खोजुछंती समान को उद्देश्य काहे की समान बंचिछंती हुए तो सेथिरे आपण को जीवन रो उद्देश्य है प्रेरणा और अर्थ कारण उद्देश्य जीवन को स्थिर करे कारण यह आपण को निष्पत्ति और कार्यर कारण सेथिर असमत प्रश्न है कहीं स्वप्नर अनुसरण करुछि पेडिकेली जानिथिले तांको जीवन रो गाइबा जोसेफ तांको जीवन विषय जानिथिले संतरण दुई जण काहींकी को आविष्कार कर नथिले ताहा कौन प्रशंसा टंका पाई सफलता पाई आत्मतृप्ति पाई जातीय गर्व पाई आपण से परी दिन समाप्त करिसंती वर्ष की दिन समाप्त करिसंती ताहा कौन पाई थिला कौन सफल कली कौन भिन्नता वास्तव मु करि पारिली जेतेबेले उद्देश्य जानिबे आपण से विषय प्रति दौड़िबा परिवर्ते जहाँ संतुष्ट करिबो सेथि प्रति दौड़िबे ओ ईश्वर को इच्छा पालन करिबे पाडिकेली ओ जोसेफ स्कूलिंग आकांक्षा करुथिले जीशुंक ठारे अछि से जानिथिले पृथ्वी रे उद्देश्य रे अछंती ईश्वर को निरूपित उद्देश्य को अनुसरण कले मार्क 1:38 रे शिष्य मान को कहले आस आमे अन्य सहर को जिबा जेपरी मु मध्य सेठारे प्रचार करिबी सेई उद्देश्य रे मु बाहरी अछि जॉन 12:27 कहे एबे मो प्राण सुकाकुल होउछि आ मु कोन कहिबी पिता मते ई समय ठारू रक्षा कर एथि सकाशे तो मु एई समय मध्य को आसीअछि प्रेरित जहन कहले शैतान रो कार्य विनाश करबा उद्देश्य रे ही ईश्वर को पुत्र प्रकाशित हेले एई शास्त्रांश रे आमे जानू जे यीशु जानिथिले तांको उद्देश्य कोन जीवन रो उद्देश्य साधन करबा पई बाध्य थिले
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। ଯୀଶୁ ଯାହା କରିଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବେ। ଅବଶୋଚନ କରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ମାନି ପାକିଓ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପେସାଦାର ମୁଷ୍ଟି ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ସେ ବକ୍ସିଂ ଇତିହାସର ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯଶ ଓ ସୁଖ୍ୟାତି ସହିତ ଜୁଆ, ଯୌନତା, ଟଙ୍କା, ମଦ୍ୟପାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବକ୍ସିଂ ପଡ଼ିଆରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗଲା ପରେ ସେ ଏକାକୀ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ବତୀଗୁଡ଼ିକ ଲିଭିଗଲା। ସେ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଚାହେଁ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା। ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବକ୍ସର ତାଙ୍କ ଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୋଧ ପାଇଲେ। ଆଣ୍ଠୁପାତି କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ମସ୍ତକ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତରଳି ଗଲା ପରି ମନେ କଲେ। ସେଇ ରାତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନିପାକ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ, ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପାକିଓ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଆଜି ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଜାତୀୟ ସିନେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାସ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ମାନିଲା ସହରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 5ଟି ବସ୍ ଦେଲେ। ଦରିଦ୍ର ଓ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେ ସେବାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କହିଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରସା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବେଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପଟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଉ। ପାକିଓ ତାହା ପାଇଥିଲେ। ଜୀବନଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧନ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣ କିପରି ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଖାପ ଖାଇବେ? ଆପଣ ଖାପ ଖାଇବେ। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆପଣ ହରାଇବେ। ବାଇବେଲ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯିଏ ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଇବେ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଉତ୍ସ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଦେଖେ। ସେ ମୋତେ ଯେପରି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଜାଣିନଥିଲି ହୋଇଛି। ଅନୁସରଣ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା। ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି। ଭରସା କରନ୍ତୁ। ପୃଷ୍ଠା ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କାହିଁକିକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା, ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏହି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଉତ୍ସବ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର 2 ଜଣକୁ ଏକାପରି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସଫଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ସତର୍କ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଆପଣ ନକଲି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଅସଲି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯୁବା ପାଳକ ମୁଁ ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଡକ୍ଟର ହାର୍ଡେନ ରବିନସନ, ଯେ ସେମିନାରୀର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ ହାୱାର୍ଡ ହେଡ୍ରିକ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ସେ 2ଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର କରିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରୁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଲେ, ଡେଭିଡ୍, ତୁମେ ତୁମ ନିଜର କହ।
ଈଶ୍ୱର ଯେପରି କରିଛନ୍ତି ସେପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ହାୱାର୍ଡ ହେନରୀ କି ରବିନସନ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଡେଭିଡ୍ ଜେରେମିୟା ହୁଅ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ନମୁନା କରିବେ ଆପଣ ହରେଇବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ବିଶେଷ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବୋଝ, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ, ପ୍ରତିଭା, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି, ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବୁଝିବେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରିବେ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ କରିବେ, ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ସେ ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମୋ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଶେଷ କରି ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଷୟରେ କହେ। ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଏପରି କହେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପାଇଅଛ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବହୁବିଧ ଅନୁଗ୍ରହ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ଭାବେ ପରସ୍ପର ସେବା କର। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦାନରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ବାଇବେଲ କହେ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରେରଣାକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତ୍ରି ଆସୁଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅନ୍ଧକାର ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୁଝନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ ଓ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେହି ଯୋଜନାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରବର୍ଟ ଗ୍ରୁମାକିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ସେ କଲେଜର ବାଇବେଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଡାଲସ୍ ଥିଓଲୋଜିକାଲ ସେମିନାରୀରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ କଢ଼େଇ ନେବାର ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପରେ କ'ଣ କରିବେ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଦେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଡେଭିଡ୍ ଗ୍ରୋସ୍ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ସେ ଅବସର ନେବା ସମୟରେ ଭାବିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି? ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ଥିଲା, କଠୋର ଥିଲା। ଅନେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଏତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସେ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ଜାଣିଥିଲେ। ରଣନୀତି ଯୋଜନା, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନେତୃତ୍ୱ, ବୁଦ୍ଧି ଓ କୌଶଳ, ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ, ବଜେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦଳ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଡେଭିଡ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ କିପରି ସେ ହୋଇପାରିବେ ଓ ସେବା କରିବେ। ତାଙ୍କ ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ, ସେତିକି ସୁଯୋଗ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଜି ସେହି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଭିକ୍ସନ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନାହିଁ। ମରିନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ଡେଭିଡ୍ କହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛୁ, ତାହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ତାହା ସେ କହିଥିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ତାହା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିଛି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯାହା ଆପଣ ଅନୁଗମନ କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲରୁ ପାଇବେ। ଯଶୋଆ 1:8 କହେ, ଏହି ପୁସ୍ତକ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ତାହା କଲେ ତୁମେ ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କରିବାକୁ କହନ୍ତି। ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଅଟେ। ଏହା ପୁରାତନ ନିୟମର ମହାନ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। କୌତୂହଳ କି ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯାହା ପଢ଼ୁଛୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦାଉଦ ସେହି ନୀତିକୁ ପ୍ରଥମ ଗୀତରେ କହନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାଙ୍କର ଆମୋଦ ଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ତାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଏଡି ଜୋନ୍ସ। ଘର ଅଗଣାରେ ୱିଲୋ ଗଛ ତଳେ ବେଞ୍ଚ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏପରିକି ଶୀତ ଦିନରେ ବଗିଚାଟି ବରଫ ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି ଲାଗେ। ସେ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ବାଇବେଲ ଖୋଲନ୍ତି ଓ ସେହି ଦିନର ଆଲୋକ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ମୋ ଜୀବନରେ। ସେହିପରି ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ତୁମେ ମୋତେ କଢ଼େଇ ନିଅ, ଯେପରି ତୁମ ସେବା କରିବି। ତାପରେ ଏଠି ତାଙ୍କ ବାଇବେଲ ଖୋଲନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼େ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଖୋଜେ, ଆଦେଶ, ସତର୍କବାଣୀ, ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଖୋଜେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମୋ ସହିତ କଥା କହିବା ମୁଁ ଶୁଣେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରେ ଓ ମୋ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖେ। ପୁରା ଦିନ ସେଥିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଖୋଜି ବାହାର କରେ। ଥଣ୍ଡା ବେଞ୍ଚରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶୈଳୀ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିନଥିଲା ବେଳେ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ତାହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବିଷୟ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ବାସହୀନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ସେବା କରିବେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଚାଲିବା ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁଯୋଗ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ପ୍ରଚାରିକା ଆନି ଗ୍ରାହାମ ତାଙ୍କ କୌଶଳକୁ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗମନ କଲି। ଆଜିଠାରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠାରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ସେହି ବହିରେ ଅଛି। ଯଦି ସେହି ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାଇବ। କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ନାହିଁ, ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅର୍ଥ ରହିଛି ଯାହା ସେ କହନ୍ତି। ସର୍ତ୍ତହୀନ ଭାବେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବାହାରକୁ ଯାଏ। ସୁସମାଚାରର ବାସ୍ତବତାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ଅଟେ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ। ମୁଁ ପାଳକ ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ କହିବା ମୋର ବାସ୍ତବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା ମୁଁ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହୁଁ ଯେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା।
ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ମହାନ ଆଦେଶ ସହିତ ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଏକଥା ଦିଏ ଯେ ଆମ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ମହାନ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା, ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାରେ କୌଶଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେବା କରନ୍ତୁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଏପରି କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଅଛି ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇବେ ଓ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପାଇବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ, ସେମାନେ କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପ୍ରଚୁର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜନେତା ଅବ୍ ଏବନ୍ ଆଳାପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଡମଣ୍ଡ ହେରି ସେ ପ୍ରଥମେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ହିଲେରୀ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ମହା ସଫଳତାର ଆନନ୍ଦ, ମହା ଜନଶୂନ୍ୟତା ଭାବନା। ସେଠାରେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବାକି ରହିଛି କରିବାକୁ? 1 ବର୍ଷ ପରେ ଶୀର୍ଷରେ ଜନ୍ କ୍ରାକାଉର ଆରୋହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଆରୋହଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏହା କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋର ଭାବପ୍ରବଣତା କ'ଣ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଲି, ସେହି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବଳ ନଥିଲା। ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ 4ଟି ଚିତ୍ର ନେଲି, ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟେ 17 ମିନିଟ୍ ବାଜିଥିଲା। ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ପୃଥିବୀର ଛାତ ଉପରୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ଲୋକଙ୍କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆମ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ବୁଝାଏ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଜନ 5:12 ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ପାଇନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରିବେ, ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, ତାହା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା। ଆମ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଓ ଗୌରବମୟ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ଆମ ଜୀବନରେ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, କେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ମଲା ପରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣ ମରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କୌଣସି ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୂନ୍ୟତାରୁ ବାହାରିଯିବେ। ସେ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ବାସ କରିବେ। ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ବିନା ଏହି ସମ୍ବାଦ ସାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଜୀବନର ନେତା ଅଟନ୍ତି। ୱିଲିୟମ ବର୍ଡେନ ତାଙ୍କ ନାଁ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତାଙ୍କ 6ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କାହାଣୀ ଏପରି, ବର୍ଡେନ ଚିକାଗୋର ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଡେନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଏରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଖେଳାଳି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ପାଳକ ଆରେ ଟୋରିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ସେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ନାତକ ଉପାଧି ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ବୋଝ ପାଇଲେ।
ବିଶେଷ କରି ଚୀନ ଦେଶରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ମିଶନାରୀ ସଭାରେ ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ। ତା ସହିତ $50,000 ଟଙ୍କା ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ବର୍ଡେନଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନ କଲେ। ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ମିଶରକୁ ଗଲେ। ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ରତା, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଓ ସର୍ବୋପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। 2 ସପ୍ତାହ ପରେ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ବଳିଦାନ ବୃଥା ନଥିଲା। ବର୍ଡେନଙ୍କ କାହାଣୀ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ, ପୁସ୍ତକ ଜୀବନରେ, ହଜାର ହଜାର ପୁଲପିଟରେ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ଏପରିକି 100 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ୱିଲିୟମ ବର୍ଡେନଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଯୁବାମାନେ ଆଜି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଜୀବନୀ ୟେଲର ବର୍ଡେନରେ ହାର୍ବାର୍ଟ ଟେଲର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଂରକ୍ଷଣ, ପଛଘୁଞ୍ଚା, ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ ବର୍ଡେନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପୃଥକୀକରଣରେ। ସଂରକ୍ଷଣ, ଅନୁଶୋଚନା, ପଛଘୁଞ୍ଚା। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏହି 6ଟି ଶବ୍ଦ ବର୍ଡେନଙ୍କ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ହଜିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେହି ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା। ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ। ଯଦିଓ ତା ବାଇବେଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମ୍ବଳ ବିନା ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅର୍ଥ ନେଲେ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଲେ ଏପରି ଭାବେ ସେ ଆଉ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ପଛଘୁଞ୍ଚା ନଥିଲା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ମିଶନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ, ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ମହାନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ଆପଣ କିଏ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ସଂରକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ନୁହେଁ, ଅନୁଶୋଚନା ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମ୍ବାଦ। ଆମେନ୍। ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେତିକି ବୁଝିପାରିବା। ଆମ ପ୍ରେମିକ ପିତା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତକାଳ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ।